सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद मंगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। खबरां ਦੀ शुरुआत करते हैं हैडलाइंस ਦੇ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ। पंजाब च मानसून ने दित्ती दस्तक। कई इलाकों च भारी बारिश कारण तापमान च आई गिरावट। किसानां दे चेहरिਆਂ ते रौनक। अमृतसर विच महिला डॉक्टर वालों अपने पति तो परेशान होकर लगाया सी जहर दा टीका। डॉक्टर दी हुई मौत। परिवार ने पुलिस ते सबूत मिटाउण दे लगाए गंभीर इल्जाम। ते असम च शहीद होए संदीप सिंह दे परिवार ने सरकार नूं लगाई गुहार कि उन्हां दे परिवार वल भी देवे ध्यान। सरकार कीते वादिआं नूं पूरा करन तो मुकरी सरकार। खबरों की तफसील करते हैं खबरों के वधेरे चर्चा करने लिए साडे नाल जुड़ चुके हैं पंजाब तो गुरकवाल बराड़। बराड़ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजिंद ते सत श्री अकाल उन्हां दर्शकां नूं जो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम राही जुड़ते हैं जी। बराड़ जी बीते दिन ही सरकार वालों जो बठिंडा दे विच थर्मल प्लांट है उस नूं पुड्डा नूं देण दा फैसला लिया गया सी ते आम आदमी पार्टी वालों इस दे संबंध दे विच रोस प्रदर्शन किया गया है। जी हरजिंद बिल्कुल पूरे पंजाब दे विच बठिंडा दे थर्मल प्लांट नूं लैके जिहड़ी सियासत है इस समय भखी हुई है ते लगातार जिहड़े विरोध प्रदर्शन है वो कीते जा रहे हैं। सरकार दे उपर इस गल नूं लैके जिहड़े सवाल भी चक्के जा रहे हैं कि सरकार लगातार जिहड़ियां सरकारी बिल्डिंगां जां सरकारी अदारे आ उन्हां नूं सेल करके अपना खजाना भरन दी ताक दे विच नज़र आ रही है। सो इसे संबंध दे विच कल आम आदमी पार्टी वालों बठिंडा दे विच एक वड्डा रोस प्रदर्शन किया गया जिहदे विच ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सो आम लोगों के विच किते ना किते इस संबंधी भारी रोष भी पाया जा रहा है कि जिस तरीके नाल लगातार करोना वायरस के केस पंजाब दे विच वधदे जा रहे हैं। बठिंडा दे विच भी जिहड़े केसां की गिणती दे विच भारी वाधा पिछले दिनी होया। सो इस नाल कोई अणहोनी है जिहड़ी ओह वापर सकदी है। जी ये रोस प्रदर्शन सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों ही किया गया जां फिर स्थानक लोग भी उन्हां दे नाल शामिल सन? देखो जी इस प्रदर्शन दे विच आम आदमी पार्टी के लीडर अते नाल ही नाल आम आदमी पार्टी के वलंटीयर वड्डी गिणती दे विच शामिल होए सी। उन्हां वल्लों वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा इह प्रदर्शन किया गया ते पुलिस वल्लों भी इस प्रदर्शन नूं रोकण वास्ते पुख्ता प्रबंध कीते गए सी। वाटर कैनन अते भारी पुलिस फोर्स है जिहड़ी ओह इस प्रदर्शन नूं रोकण वास्ते तैनात की गई सी। सो की मंग रखी जा रही सी आम आदमी पार्टी वालों इस प्रदर्शन के संदर्भ दे विच? जिस तरीके नाल सरकार वालों ये फैसला लै लिया गया कि इस थर्मल प्लांट नूं जिहड़ा पुड्डा नूं दे दिता जाएगा तो इस नूं एक रिहायशी इलाके वजों डेवलप कर दिता जाएगा। जदों कि वोटां दौरान मनप्रीत बादल ने बठिंडे के लोगों नाल वादा किया सी कि इन्हां चिमनियां दे विचों कदे भी जिहड़ा धुआं खत्म नहीं होण दिता जाएगा। लगातार यह जिहड़ियां चिमनियां चलदियां रहणगीਆਂ पर अज ओह अपने इस वादे तो फिरदे नज़र आ रहे हैं। इस गल का प्रगटावा जिहड़ा आम आदमी पार्टी वालों किया गया ते इसे चीज़ का ही विरोध है जिहड़ा आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों किया जा रहा सी। बैबल कला गोलीकांड मामले विच सुहेल बराड़ अते पंकज बांसल नूं 14 दिनां दी न्यायिक हिरासती जेल दे विच भेजिया गया। की पूरा मामला आओ जानते हैं। पेश किया की अगली कार्रवाई ਉਹਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਘੱਲਤਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਘੱਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਕੋ ਆ ਦੈਟ ਮੁਲਜ਼ਮ मतलब ये कोई इन्होंने आमने सामने बिठा के करनी सी जां कोई रिकवरी करनी सी जां जो करनी सी उन्होंने मतलब तसल्ली होगी भी हुण उन्होंने सानू लोड़ ही देनी है किसी तरह। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी हरजिंद बिल्कुल इस मामले के उपर पूरे पंजाब की जिहड़ी निगाह टिकी हुई है क्योंकि किते ना किते पंजाब के लोगों दीआं ते सिखां दीआं भावनावां इस मामले नाल पूरी तरह नाल जुड़ियां हुई ने।
ਸੋਹਿਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲਾ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਰਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਈਸਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਔਨਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤਪੇ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਤੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ASI ਸਾਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ SHO ਸਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ SHO ਸਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, 17/5 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ 304 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਸਰ ਇਹ 2012 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਗੇਟ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ 12/2/2020 ਦਾ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਗੇੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੇੜੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 95,27,765 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ 4,84,972 ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 51,75,415। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ USA ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 24,62,554 ਕੇਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,24,281 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 11,92,474 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,874 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 6,06,881 ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,513। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,73,105 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ 14,907 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,06,862 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43,081 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤੋ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।